ओम शांति 6-7-22 महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, बाबांकर हेबा द्वारा तुम्हें बिना मूल्य रे गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्तिर अधिकार पाई जाउछ। निश्चय हेबा मात्र के वर्षा मिल जाउछि। प्रश्न, बुद्धिमान पिला मानकर कर्तव्य कौन? उत्तर, सच्चा यात्रा करिबा एवं कराइबा यह ही बुद्धिमान पिला मानकर कर्तव्य। तेबे प्रकृत यात्रा हेउछि मन मना भव। जदि यही यात्रा करिब तेबे अन्य सबु तीर्थ यात्रा आदि रक्षा पाइजिब। जेपरि बाबा कल्याणकारी अटंती सेहीपरि बुद्धिमान पिला माने मध्य बाबांको समान कल्याणकारी अटंती। द्वितीय प्रश्न, बाबा तुम पिला मानकु केउ कथा कहउछंती जाहाकु तुमे समस्तक कानरे सुनाई चाल? उत्तर, बाबा कहउछंती पिला माने तुमी माने केवल मोते मने पकाओ, कौनसी भी देहधारी को मने पकाओ नहीं। जदि देहधारी मानकु मने पकाइब तेबे देह अभिमानी हुईजिब। सेथिपाई सर्वदा भाव जे देहधारी सबु मरी पड़िछंती, मोते केवल बाबांकु ही मने पकाइबार अछि। एही कथा समस्तक कानरे सुनाई चाल। गीत अछि, तकदीर जगाकर आई हूँ ही आई। ओम शांति। पिला मानकर भाग्य गढ़िबारे कौनसी खर्च लागुछि? माँ बापांको पाखकु पिला आसिला, पिला मानकु वर्षा पाइबा पाई किछि खर्च करिबाकु पड़िला कि? जन्म हेबा मात्रे ही बाबांको संपत्तिर वर्षा मिली जाउछि। खबर कागजरे मध्य लेखि थांती ना, अमुक उत्तराधिकारी जन्म हेला। तेबे पिला को कौन खर्च करिबाकु पड़िला कि? ना, जन्म नेला किंतु तांकु किछि खर्च करिबाकु पड़िला नहीं। केही बहुत धनवान होई थांती किंतु तांकर कौनसी संतान न थाए, सेथिपाई पोष्य करथांती। तेबे पिलार कौन खर्च हेला? किछि भी नुहे। एठारे मध्य गायन करा जाए जे गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिलुछि। दुनिया बाला जदिओ जीवन मुक्तिर अर्थ जानी नाहंती, ए कथा तो जानिछ जे विश्वर मालिक जीवन मुक्त देवता माने थिले। भारत रे ही जीवन मुक्ति होई थाए। एबे बाबा पचारुछंती जे बाबांकर हेबारे कौनसी खर्च करिबाकु पड़ुछि कि? बास बाबा मु आपणकर। गायन मध्य करा जाई थाए जे जनकंकु गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिलिथिला। केवल बाबांकर परिचय मिलु, जेउथिपाई बाबा जुक्ति मान सबु बताउछंती। कुह, पारलौकिक परमपिता परमात्मा का सहित तुमर संबंध कौन? परम पिता से तो बाबा अटंती। बाबा कहउछंती मोर हेबा पाई खर्च करिबाकु पड़ुछि? किछि भी नुहे। तुमे केवल मोर हुओ, एतिरे खर्च किछि भी नाही। गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिल जाउछि, खर्चर कथा ही उठु नाही। पिला आसिला, कौन खर्च हेला? तुमे बाबांकर हेउछ, कौन खर्च हेला? केवल बुद्धि द्वारा ही निश्चय कल जे मु आपणकर अटे। जानिछंती जे बाबांको ठारू स्वर्गर राजत्व मिलुछि। बाबा स्वर्गर रचयिता अटंती। स्वर्गर बादशाहीर वर्षा मिलुछि, यह निश्चयर कथा ना। पैसा टिए भी खर्च कर नाही।
ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ପଇସାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଯିବ। ତୁମେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପଣ୍ଡା ବି ରହିଥାନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଧକ୍କା ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ପଇସା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଧକ୍କା ଖାଇବା ବାଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲି ଶୁଣିଲ, ପୁଣି ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇଲ, ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଦରକାର, କାହାର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ମୁଁ ଏଇ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଅମୁକକୁ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଚାର କରିଦେବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜନକଙ୍କ ସଦୃଶ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ବାବା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଡ଼ ଛପାଅ। ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଭଲ ହେଉ, ଯେପରି କେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ତ ଧକ୍କା ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ଯେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧକ୍କାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କର। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ବାବା ଅକ୍ଷର ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିକରି ଆସିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଛପାଇ ପଠାଇବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଏହି କାମ ତୁରନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ସେଥିରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଛାପ ଲଗାଅ ଅଥବା ନ ଲଗାଅ। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଜନକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଏ କଥା କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଗୀତାରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ବସିଛ, ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କରିଦେଇଛି। ପବିତ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଅପବିତ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବେହଦ କଥାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ହିଁ ଏତିକି କୁହ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପିଲାକୁ ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ମିଳିଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାକୁ ଜୀବନ ବନ୍ଧନର ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ରାବଣର ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ତ ଇଏ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ
ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ତ ମହାବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯେତେ ଡେରି ହୋଇ ଚାଲିବ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଭାବୁଛନ୍ତି କାଲି ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ। ଏ କଥା ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଅଟୁ, ବର୍ଷାର ହକଦାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବାସ୍ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାର ଅଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କର, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବେ ନା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଦ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ପଇସା ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଗିବା ଠାରୁ ମରିବା ଭଲ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଇଗଲ, ପୁଣି ମାଗୁଛ କାହିଁକି? ମାତା ପିତା ଉଭୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉ। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ ନା। ସମସ୍ତେ ପିତା ବୋଲି କହୁଛ ନା। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା, ପୁଣି ମୋତେ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉନାହଁ? ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ନଚେତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ କିପରି ଆସିପାରିବ? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ବ୍ରହ୍ମା ନୁହେଁ? ତୁମର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହେଁ? ସତ୍‌ଗୁରୁ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିଖିକରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଗଦିରେ ବସିଯିବୁ। ନା, ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ସତ୍‌ଗୁରୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି ସଦ୍‌ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଡ଼ ନେଇକରି ଯାଇ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହିପରି କେହି କାମ କରି ଦେଖାଅ। ବାବା ଯେଉଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ବାବା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କେଉଁଠାରୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି ଯେ ବାବା ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ 10-20 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି। ଯଦି ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତେବେ 10 ଜଣ ଶୁଣିବେ। ଘରେ ବସି କାହାକୁ ବୁଝାଇଲ, ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିନଥାଏ। ଯେବେ ସାବାଳକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଥାଏ। ତୁମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଚରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାହାରେ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ମୁକ୍ତ କରିବୁ? ଏଥିରେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେତେ ମାତା କନ୍ୟା ଘରେ ବସି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲି। କେବେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ମିଶି ବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର।
ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବି। ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପରି କନ୍ୟା ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତୁମେ ତ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଉନାହଁ, ତେବେ ବି ଏହି ସେବା କରୁନାହଁ। ବାବାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରହିଯାଉଛ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ କାର୍ଡ଼ ଛପାଇ ପାରିବ। ସେବା କରିଲା ବାଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିବା ଦରକାର। ବାବା କ'ଣ କୌଣସି ଅଧିକ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନାଶ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଅବିନାଶୀ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଉପାୟମାନ ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛ। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଛପାଇ ଦେଖାଇବେ। ଆମେ କେତେ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ତ ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ବିଚରା ବହୁତ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେବେ ତୁମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ତୁମେ ନରକରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କେହି କହିବା ବାଲା ଦରକାର। ତୁମେ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେଇଠାରୁ ହିଁ ତୁମେ ଆସିଛ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ନନ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍। ଏ କଥା ନନ୍ସକୁ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଧରିନିଅ ବ୍ରହ୍ମା ଚାଲିଗଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ତ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହଧାରୀ ତ ସବୁ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦୁନିଆରେ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖୀ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କାନରେ ଶୁଣାଉଛୁ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ଅଲଫ ଏବଂ ବେ, ବାବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ମନମନା ଭବର ଅର୍ଥ ଅଟେ। ବାକି ତ ସବୁ ବିସ୍ତାରର କଥା ରହିଛି। ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କଲୁ। କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଏପରି ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛୁ ଯାହା ପୁଣି କେବେ ଅନ୍ୟଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ମନମନା ଭବ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର
आत्मिक पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1 हीरा तुल्य हेबार आधार हैला बाबांकर स्मृति। बाबा को मने पकाइबा द्वारा बिना मूल्य रे विश्वर राजत्व मिली जीवो। सेथिपाई निरंतर एकमात्र बाबांकर याद रे रहिबाकू हेबो। द्वितीय नंबर मागिबा ठारू मरिबा भल। बाबांको ठारू सबु किछि मिलिगला, सेथिपाई काहाकू किछि भी मागिबार नाही। कल्याणकारी होई समस्तंकु प्रकृत रास्ता बताइबार अछि। वरदान निजर सर्व संपत्ति को कार्य लगाई वृद्धि कराउथिबा जोगी तथा प्रयोगी आत्मा हुआ। विस्तार बाप दादा पिला मानकु सर्व संपत्ति गुड़ी को प्रयोग करिबा पाई देइछंती। जेउ माने जेते प्रयोगी हेउछंती तार चिन्ह हैला से माने सेतिकी प्रगति मध्यम करुछंती। जदि प्रगति हेउ नाही तेबे निश्चिंत भावरे प्रयोगी मध्य नुहे। तेबे जोगर अर्थ हैला प्रयोग करिबा अर्थात प्राप्ति गुड़ी को कार्य लगाइबा। तेणु शरीर मन धन बा वस्तु जहा किछि भी बाबा को द्वारा प्राप्त हुईथिबा अमानत तुम पाखरे अछि सेगुड़ी को अवहेला पणिया कारणरू व्यर्थरे नष्ट करि दियो ना, बरं सेगुड़ी को कार्य लगाई गोटिए रु 10 गुणा वृद्धि कराइबा एवं कम खर्चरे बहुत भल फल बाहर करिबा। एहा ही हेउछि जोगी तथा प्रयोगी आत्मार चिन्ह। स्लोगान विकर्मर एवं विकार त्याग करिबा ही प्रकृत त्याग। विकर्मर एवं विकार त्याग करिबा ही प्रकृत त्याग। ओम शांति।